Yeah, we were discussing the concepts of compression members, in which we discussed analysis of compression members, design of compression members, and also we have designed the built-up sections for the compression members or columns. Then in the last class we have seen the and of course we have designed the lacing systems and also the batten systems for the columns. In the last class we have seen the column base also. Column base, slab base or column base also we have seen. Now in this class we shall design the column splicing. Then for example, in the field we are erecting a 6 meters height column, but in the market, for example, we have designed an I section for the column and the height of the column is 6 meters. But in the market, the only 3 meters long I sections are available. So I have to place one I section over the other and connect them. So if I put one I section over the other and if I connect that connection, the connecting plate is called as splicing. That connecting plate is called as splicing. I will show you. This one. See, this is a bottom bottom I section. This is a top I section. So I have placed one I section over the other, and this side one plate and this side another plate I have put and I bolted them. So this plate is called splicing, and this plate is called as a splice plate. This side one splice plate and on this side one more splice plate I will put, and I will join these two columns or I sections. Okay. Now let us see the problem. A column section ISXB 300 at 577 Newton per meter is carrying an axial load of 400 kilonewtons and a bending moment of 20 kilonewton meters and a shear force of 40 kilonewtons. Design a suitable column splice. So here a column is given to you, and for that column I have used I section, and on the column there is an axial load of 400 kilonewtons P icharu, alage bending moment at 20 kilonewton meters and shear force V icharu 40 kilonewtons are given. So now I have to design a suitable column splice for this. All working loads are given, working load, working bending moment and working shear force are given. Now I have to design the column splicing. Now let us see the solution. Okay. Assume that the ends of column section are machined and milled so that there exists perfect bearing. అంటే ఒక కాలం పైన ఒక కాలం పెడతాం, నిల్చోబెడతాం కాబట్టి నిల్చోబెట్టినప్పుడు వీ విల్ డూ పర్ఫెక్ట్ గ్రైండింగ్ చేసి ఆ సర్ఫేస్ అంతా బాగా స్మూత్గా లెవెల్ చేస్తాం. అలాగే దానిపైన పెట్టే కాలం సర్ఫేస్ కూడా స్మూత్గా లెవెల్ చేసి ఒకదానిపైన కరెక్ట్గా లెవెల్ చేసి కూర్చోబెడతాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సెక్షన్స్ ఆర్ మెషిన్డ్ అండ్ మిల్డ్ అంటే అర్థం అదనమాట. సో when the surface grained and kept level, so if you put one above the other, there exists perfect bearing. ఓకే, అలా కాకుండా మీరు గ్రైండింగ్ చేసి స్మూత్గా చేయలేదు ఇంకో సర్ఫేస్ ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టినప్పుడు సరిగా ఆనుకోవు. సో పర్ఫెక్ట్ బేర్ కావాలి అంటే, పర్ఫెక్ట్ బేరింగ్ ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు మిల్ ద ఎండ్స్, యూ హ్యావ్ టు మెషిన్ ద ఎండ్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు గ్రైండ్, you have to do grinding of the ends so that you can keep one column over the other for perfect bearing. So if you put one column over the other like this, so 50% of the load is transferred directly from top column to bottom column through bearing, and remaining 50% of the load is to be transferred through the splice plates. చూపిస్తాను చూడండి మళ్ళీ. ఇది బాటమ్ కాలము, దిస్ ఈస్ బాటమ్ కాలం అండ్ దిస్ ఈస్ టాప్ కాలం. అంటే బాటమ్ ఐ సెక్షన్, టాప్ ఐ సెక్షన్. సో నాకు పొడుగు సరిపోలేదు కాబట్టి ఒక ఐ సెక్షన్ మీద ఇంకొక ఐ సెక్షన్ కూర్చోబెట్టాను.
కూర్చోబెట్టినప్పుడు ఇది చూడండి, గీత చూడండి, పర్ఫెక్ట్గా గ్రైండింగ్ చేశాను. బాటమ్ కాలం టాప్ని, ఆ టాప్ కాలం బాటమ్ని రెండింటిని పర్ఫెక్ట్గా గ్రైండింగ్ చేసి ఒకదాని మీద కూర్చోబెట్టాను. సో ఒకదాని మీద ఒకటి కూర్చోబెట్టినప్పుడు ద లోడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ టాప్ కాలం టు ద బాటమ్ కాలం త్రూ బేరింగ్. సో 50% ఆఫ్ ది లోడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ టాప్ కాలం టు బాటమ్ కాలం. దాని ఒకదాని మీద ఒకటి కూర్చోంది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఎడ్జెస్ కూడా గ్రైండింగ్ చేసి కూర్చోబెట్టావు కాబట్టి 50% ఆఫ్ లోడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అండ్ రిమైనింగ్ 50% ఆఫ్ ది లోడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ద స్ప్లైస్ ప్లేట్స్. చూడండి, ఈ సైడ్ ఒక స్ప్లైస్ ప్లేట్ పెట్టున్నాను, అలాగే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఇటువైపు ఒక స్ప్లైస్ ప్లేట్, అటుపక్క ఒక స్ప్లైస్ ప్లేట్ పెట్టాను. త్రూ ద స్ప్లైస్ ప్లేట్ రిమైనింగ్ 50% ఆఫ్ ది లోడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ టాప్ కాలం టు బాటమ్ కాలం. ఇఫ్ ద ఎండ్స్ ఆర్ మెషిన్డ్ ఆర్ మిల్డ్ పర్ఫెక్ట్లీ. అలా కాకుండా ఈ కాలంని మీరు ఎండ్స్ గ్రైండింగ్ చేయకుండా ఒకదాని మీద కూర్చోబెట్టారు అనుకో, పర్ఫెక్ట్గా స్మూత్గా లేవు కాబట్టి సరిగా ఆనుకోమాట, ఒకదాని మీద ఒకటి ఆనుకోనప్పుడు లోడ్ బేరింగ్ అండ్ త్రూ బేరింగ్ లోడ్ విల్ నాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ యాక్చువల్లీ. సో లోడ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ పర్ఫెక్ట్లీ త్రూ బేరింగ్ if their ends are milled or leveled. Okay, so ikkada straight line ఒకటి చూపించాను నల్ల గీత. That means this column and this column, these two columns are milled and their surfaces are grinded perfectly smoothly and kept one over the other. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేస్తాను, ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా ఈ మిల్ చేసాము అనుకుంటున్నాము ఎండ్స్. సో పర్ఫెక్ట్లీ మిల్డ్ కాబట్టి సో 50% ఆఫ్ ది లోడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద బేరింగ్ అండ్ ఓన్లీ 50%, రిమైనింగ్ 50% ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు ద స్ప్లైస్ ప్లేట్స్ హ్యావ్ టు క్యారీ ద రిమైనింగ్ 50%. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ 50% లోడే స్ప్లైస్ ప్లేట్లు తీసుకుంటాయి. అండ్ నౌ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోడ్ ఆన్ ఈచ్ స్ప్లైస్ ప్లేట్. సో 50% ఆఫ్ ది యాక్చువల్ లోడ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్. So here 400 kilonewtons is the working load into 1.5 I am putting, so I will get ultimate load. దానిలో 50% అంటే 0.5. So 50% of the applied load shall be carried by splice plates. Splice plates ఈ పక్క ఒకటి ఆ పక్క ఒకటి రెండు పెడతాను కాబట్టి డివైడెడ్ బై 2 వేసాను. Splice plates they have to carry only 50% of the load, so అందుకని 0.5 వేసాను. 0.5 of given load divided by 2 ఎందుకు వేసానంటే there are 2 splice plates, one on this side and on one more on other side, so 2 splice plates will be there, so divided by 2 వేసాను. So this is the load, 150 kilonewtons is the load taken by each splice plate. Okay, then as per code the splice plates are treated as sections with zero slenderness ratio. సో ఇక్కడ స్ప్లైస్ ప్లేట్స్ చిన్న చిన్నవి కాబట్టి ఎక్కువ లెంగ్త్ ఉండవు కాబట్టి వాటి స్లెండర్నెస్ రేషియో 0 అనుకుంటాను. దెర్ఫోర్ ఎఫ్సిడి విల్ బి 250 బై గామా ఎం నాట్. కాలమ్స్లో అనుకున్నాం కదా, ఇంటూ బీటా ఉంటుంది. అక్కడ బీటా స్లెండర్నెస్ రేషియో ఉంటే ఉంటుంది, ఇక్కడ బీటా ఉండదు. బీటా ఈక్వల్ టు 1 మాట. బికాజ్ ద స్లెండర్నెస్ రేషియో ఈజ్ వెరీ స్మాల్, 0 స్లెండర్నెస్ రేషియో బికాజ్ ద స్ప్లైస్ ప్లేట్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ ప్లేట్స్. సో 250 బై గామా ఎం నాట్ ఈజ్ ఎఫ్సిడి ఫర్ స్ప్లైస్ ప్లేట్స్. సో 250 బై గామా ఎం నాట్ అంటే 1.1 వేస్తున్నాను. సో 227.27 megapascals is the FCD. So if this is the safe compressive stress, then what is the area of splice plate required? So here load is 150 kilonewtons. So 150 divided by FCD వేస్తున్నాను. So I get 660 mm square. This is the area of each splice plate required. ఒక్కొక్క స్ప్లైస్ ప్లేట్కి ఏరియా ఎంత కావాలా ఇది చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ ది column. So I have provided an I section for the column. This is the I section. I section ki ee vaipu oka splice plate, ee vaipu oka splice plate. So 2 splice plates are there. Chudandi red color lo unnai. Okay. And the width of the splice plate is equal to width of flange. I section flange anta 250 mm ikkada. So I section flange 250 mm width kabatti plate width kuda splice plate width kuda 250 mm provide chestanu. So if the width is 250, then what is the thickness? ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. I have calculated the area of plate as 660 mm square. So 660 divided by 250 width of plate వేస్తే I get thickness. So thickness of splice plate is equal to area divided by breadth. 660 divided by 250, I am getting 2.65 mm. This much thickness is required for a splice plate.
But as per code, the minimum thickness is 6 mm. Minimum thickness is 6 mm. నాకు వచ్చింది 2.65 mm కావాలని వచ్చింది, కానీ మినిమం థిక్నెస్ 6 mm కాబట్టి ఐ విల్ ప్రొవైడ్ 6 mm ప్లేట్స్. సో 250 by 6 mm ప్లేట్స్. 250 is the width of the plate and 6 mm is the thickness of plate. ఇదో ప్లేట్ అటో ప్లేట్ పెడతాను అనమాట. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఈ స్ప్లైస్ ప్లేట్స్ పెట్టిన తర్వాత ఈ స్ప్లైస్ ప్లేట్ని ఈ కాలం ఫ్లేంజ్ని నేను ఐ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ దెమ్ బై యూజింగ్ బోల్ట్స్. I have to connect the splice plate and column by using bolts. Now let us use a 20 mm diameter 4.6 grade black bolts. అనుకుందాం కదా, మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇవ్వకపోతే మనం ఎప్పుడు కూడా 4.6 గ్రేడ్ బ్లాక్ బోల్ట్సే యూజ్ చేస్తాము. 16 mm కానీ 20 mm కానీ జనరల్గా. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 20 mm bolts, 4.6 grade black bolts. Now I am calculating the strength of bolt. First, design shear strength VDSB equal to FU by root 3 into gamma m1 into NNANB plus NSASB. ఫార్ములా గుర్తుందా? షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్. ఓకే, ఇక్కడ సింగిల్ షియర్లో ఉంటుంది కాబట్టి NS 0 అవుతుంది. సో ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ VDSB, డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ ఈక్వల్ టు 400. FU అంటే అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్, FUB. 400 divided by root 3 into gamma m1 is 1.25 into so and so I am putting. So I am getting 45.3 kilonewtons is the shear strength of bolt. Then bearing strength of bolt VDPB equal to 2.5 kb into D into T into FU by gamma m1. So here VDPB bearing strength of bolt is 2.5 into kb value 0.5 తీసుకుంటున్నాను డైరెక్ట్గా. యాక్చువల్గా 4 వాల్యూస్ ఉంటాయి కేబీకి. సో 4 తీసుకోకపోతే సింపుల్గా చేయాలంటే కేబీ 0.5 తీసుకోవటమే. మనకి 0.516 ఎంత వస్తుంది మినిమమ్, 0.5 తీసుకుంటున్నాను జనరల్గా. యూ కెన్ టేక్ దిస్. ఇది వేస్తే 49.2 kilonewtons ఐఎమ్ గెటింగ్ ద బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్. సో బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ 49.2 kilonewtons అండ్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ 45.3 kilonewtons. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ less and hence this is a strength of bolt. 45.3 is the strength of bolt. 45.2. Then center to center distance between splice plates. చూడండి, ఇది చూడండి, ఈ స్ప్లైస్ ప్లేట్ సెంటర్ నుంచి ఈ స్ప్లైస్ ప్లేట్ సెంటర్కి ఎంత? ఈ కాలం విడ్త్ వచ్చి 300 mm. ఈ స్ప్లైస్ ప్లేట్లో సగము, ఈ స్ప్లైస్ ప్లేట్లో సగము. 300 + 3 + 306 mm. This is the center to center distance between the splice plates, 306 mm. Okay, and there is you see bending moment is also acting on the column M, and it is given as 20 kilonewton meters is the working bending moment into 1.5 వేస్తే I get ultimate bending moment. Ultimate bending is 1.5 into 20, so 30 kilonewton meters is the ultimate bending moment acting on the column. ఈ ఫిగర్ చూడండి, this is the bending moment and this is one splice plate and this is another splice plate. So because of this bending moment, this splice, the right side splice plate will be under compression and left side splice plate will be under tension, and that is equal to M divided by this distance A. So the force developed in each splice plate is equal to moment divided by A. This is the distance between these two, center to center distance between the splice plates. It gives me 98 kilonewtons. So 98 kilonewtons is the additional load to be carried by the splice plate due to bending moment. ఇందాక ఆల్రెడీ 150 kilonewtons is the load carried by each splice plate due to axial load, and plus 98 is the bending additional load to be carried due to bending moment. So 150 plus 90, 248 kilonewtons is the total load to be carried by each splice plate. Then number of bolts required equal to 248 divided by bolt strength 45.3. This gives me 6 bolts. సో ఒక్కొక్క కాలంని స్ప్లైస్ ప్లేట్ని కలపడానికి నాకు 6 bolts కావాలా. హెన్స్ ప్రొవైడ్ 6 bolts in 3 rows as shown in figure. ఇది చూడండి, ఇదిగో 3 rows లో
6 bolts చూడండి 1 2 3 3 రోస్లో ఒక రోలో 2 బోల్ట్లు. సో 6 bolts in each column, on each column. Top column 6, bottom column 6 connect చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ప్లైసింగ్. Then what is the length of splice plate required now? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. టాప్ ప్లేట్లో 3 కాలం 3 బోల్ట్లు ఉన్నాయి. 3 బోల్ట్లు ఉన్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ 1 పిచ్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ 1 పిచ్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ 1 ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్. సో 2p plus 2e, that is the length of the column. You see this one. Pitch అంటే 50 mm, edge distance వచ్చి 35 mm. సో దట్ ఈస్ ద ఫర్ ఈచ్ ప్లేట్. అలాగే కాలం కింద కాలంకి పై కాలంకి ఇంటూ 2 వేస్తున్నాను. సో 340 mm is the length of the plate required. So this is 340. This is 340. This is 340 is the length of the plate required. It is based on number of bolts, of course. 340 mm is the plate. So and hence I am providing a splice plate of size 340 by 250 into 6. 240 is length of the plate, 250 is width of the plate, and 6 mm is thickness of plate. So this is plate, this size plate I have to put as a splicing plate to connect top eye section and bottom eye section. Then design for shear. చూడండి ఇక్కడ. See, this is the eye section. ఐ సెక్షన్కి ఈ ఫ్లేంజ్కి ఒక స్ప్లైస్ ప్లేటు, ఈ ఫ్లేంజ్కి ఒక స్ప్లైస్ ప్లేట్ ఫిక్స్ చేశారు. దిస్ స్ప్లైస్ ప్లేట్ విల్ క్యారీ యాక్సియల్ లోడ్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్, బట్ దెర్ ఈ షియర్ ఫోర్స్ ఆల్సో యాక్టింగ్ ఆన్ ద కాలం. మరి ఆ షియర్ తీసుకోవాలంటే షియర్ ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది? ఐ సెక్షన్లో. బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమో ఫ్లేంజెస్ తీసుకుంటాయి, షియర్నేమో వెబ్ తీసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద వెబ్, దిస్ ఈజ్ ద వెబ్. సో ఈ వెబ్ మీద షియర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ వన్ ప్లేట్ దిస్ సైడ్, వెబ్కి ఈ సైడ్ ఒక ప్లేటు, వెబ్కి ఈ సైడ్ ఒక ప్లేట్ వేసి కనెక్ట్ చేయాలి పైన కింద కాలమ్స్ని. ఓకే, you see this one, this is the web. So one plate I am putting here, connecting web of bottom column and web of top column. Okay, this is a side plate. This small plate is required to transfer the shear, okay. Now here the working shear is 40 kilonewtons and ultimate shear is 1.5 into 40, 60 kilonewtons is the ultimate shear force acting on the column. And shear strength of web is 250 by root 3, Fy by root 3. This is 144 MPa. This is the shear strength. Okay, so load divided by strength gives me the area of shear plate. So load is 60 kilonewtons is the ultimate shear force, divided by shear strength is 144. So shear force divided by shear strength, or force divided by stress, load divided by stress gives me area. This is the 416 mm square is the area of shear splice plate. This plate red color lo చూపించింది చూడండి, ఈ ప్లేట్ ఏరియా అన్నమాట 416 mm square. So two plates are provided, this side one plate and on the other side one more plate. వెబ్ కి ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ చూడండి, ప్లాన్ చూపిస్తాను మీకు. ప్లాన్లో దిస్ ఈజ్ వెబ్, ఈ వెబ్కి పైన సైడ్ అలాగే వెబ్కి కింద సైడ్, ఈ సైడ్ ఆ సైడ్ రెండు సైడ్లో రెండు ప్లేట్లు ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ ప్లేట్ ఈజ్ 416 divided by 2, so 208 mm square is the area of each plate. Then let us use 6 mm thick plate. ఇందాక కూడా స్ప్లైస్ ప్లేట్ 6 mm థిక్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా 6 mm థిక్ ప్లేట్ మినిమమ్. సో మినిమమ్ థిక్నెస్. Then number of bolts I am calculating. So 60 is the ultimate shear force acting on the plate, divided by the strength of bolt. Strength of bolt is here the bearing strength of the bolt. ఎందుకంటే ఈసారి డబుల్ షియర్లో ఉంటుంది బోల్ట్. డబుల్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి ఇందాక సింగిల్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ కంటే డబుల్ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ద బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ విల్ బి ఓన్లీ ద bearing strength. So it is 49.2 kilonewtons. So 60 divided by 49.2, this gives me 2 bolts. So I am providing 2 bolts here. You see, I am providing 2 bolts. Top column 2 bolts, bottom column ki 2 bolts.
ఓకే, ఇందాక ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేశాను 20 mm బోల్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ 2 బోల్ట్, ఇక్కడ 2 బోల్ట్లు. సో 2 బోల్ట్లు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 35 అండ్ దిస్ పిచ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 80 mm అండ్ దిస్ ఈజ్ 35. సో 35 + 80 + 35 150 mm. దట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. దిస్ ఈజ్ కాలమ్ స్ప్లైసింగ్. దెన్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ వి షల్ డూ ఆన్ కాలమ్ స్ప్లైసింగ్. ఇందాక ఏంటంటే కాలం పై కాలము బాటమ్ కాలము రెండు ఈక్వల్ సైజు. నౌ దిస్ టైమ్ both the columns are different sizes. See here, an upper story column ISHP 300 carries a factored load of 1200 kN and a factored bending moment of 12 kN. It is to be spliced with a lower story column ISHP 400. Design a suitable splice. So top story column ISHP 300, bottom story column ISHP 400. So column మారిపోయింది సైజు. సో దీన్ని ఇప్పుడు స్ప్లైస్ చేయాలి నేను. సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద స్ప్లైసింగ్. కాలం సైజ్ డిఫరెంట్, కింద కాలం పెద్దది, పైన కాలం చిన్నది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద లోడ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 1200 kN యాక్సియల్ లోడ్, ఫ్యాక్టర్డ్ యాక్సియల్ లోడ్, అల్టిమేట్ లోడ్ అండ్ అల్టిమేట్ బెండింగ్ మూమెంట్ 12 kN గివెన్. సో ఇందాక ప్రాబ్లమ్కి ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందాక సేమ్ సైజ్ కాలము, ఇప్పుడు కాలం సైజ్ మారిపోయింది పైకి కిందకి. సో ఐ హ్యావ్ టు డిజైన్ స్ప్లైసింగ్. ఈ రెండింటిని ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టి కనెక్ట్ చేయాలంటే అలాగా. చూడండి, this top column is ISHP 300 and bottom column is ISHP 400. 400 అంటే ఈ విడ్త్ 400 mm అన్నమాట. కాలం విడ్త్ 400 mm, ఇది టాప్ కాలం విడ్త్ 300 mm. సో ఒకదానిపైన ఒకటి నిల్చోబెట్టాం, పై కాలము టాప్ కాలము బాటమ్ కాలము. సో సైజ్ డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఒకదానిపైన ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా సీటింగ్ కావు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు పుట్ ఏ ప్లేట్ హియర్, బేరింగ్ ప్లేట్స్. సో బాటమ్ కాలం పైన బేరింగ్ ప్లేట్ పెట్టి దానిపైన టాప్ కాలం నిల్చోబెడతాను, ఎందుకంటే సైజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇందాక అనుకోండి సైజ్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ ఫ్లేంజ్ పైన ఈ ఫ్లేంజ్ కూర్చుంది, ఇప్పుడు ఈ ఫ్లేంజ్ పైన ఈ ఫ్లేంజ్ కూర్చోదు ఇక్కడ, బికాజ్ దిస్ విడ్త్ ఈస్ 300 mm అండ్ దిస్ విడ్త్ ఈస్ 400 mm. సో ద టాప్ కాలం ఫ్లేంజ్ విల్ నాట్ సిట్ ఆన్ ద బాటమ్ కాలం ఫ్లేంజ్, దేర్ ఫోర్ ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ బేరింగ్ ప్లేట్. చూడండి, బేరింగ్ ప్లేట్ పెట్టాను ఇక్కడ. సో బాటమ్ కాలం పైన ఒక బేరింగ్ ప్లేట్ పెట్టి ఆ బేరింగ్ ప్లేట్ పైన టాప్ కాలంని కూర్చోబెట్టాలి. ఇప్పుడేంటి, టాప్ కాలం ఫ్లేంజీ బాటమ్ కాలం ఫ్లేంజ్ మీద కూర్చోదు కాబట్టి ఇందాకటైతే డైరెక్ట్గా ఈ ఫ్లేంజ్ ఒకదాని మీద ఒకటి కూర్చుంటాయి. అప్పుడు ఏంటంటే లోడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ 50% బై బేరింగ్. బట్ హియర్ it is not sitting on the bottom column perfectly, therefore the load 50% of load cannot be transferred through bearing. Okay, so this is the figure and ఇది చూడండి, ఇది బేరింగ్ ప్లేట్ నేను డ్రా చేశాను ఇక్కడ చూడండి, బీమ్ లాగా డ్రా చేశాను. దిస్ బీమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేరింగ్ ప్లేట్. ఆ బేరింగ్ ప్లేట్ పైన టాప్ కాలం ఇది ఒక ఫ్లేంజీ, ఇది ఒక ఫ్లేంజీ. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఫ్లేంజ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫ్లేంజ్. ఇక్కడ ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ 1.6 mm, 11.6 mm థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్. కాబట్టి ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ సెంటర్కి, ఈ ఫ్లేంజ్ సెంటర్ నుంచి ఈ ఫ్లేంజ్ సెంటర్కి 289.4 mm అవుతుంది. సో టాప్ కాలం మీద లోడ్ ఎంత ఉంది, 1200 kN ఉంది కాబట్టి ఈ ఫ్లేంజ్ నుంచి 600 kN, ఈ ఫ్లేంజ్ మీద 600 kN వచ్చి ఈ బేరింగ్ ప్లేట్ మీద పడుతుంది. దిస్ బేరింగ్ ప్లేట్ హ్యాస్ టు బేర్ ద ఎంటైర్ లోడ్ ఆఫ్ టాప్ కాలం. దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ హియర్. సో ఇక్కడ బేరింగ్ ప్లేట్ని బీమ్ అనుకున్నాను,
పైన కాలము నుంచి లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లేంజ్ నుంచి 600, ఈ ఫ్లేంజ్ నుంచి 600 లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంది. మరి ఈ బేరింగ్ ప్లేట్ని ఎవరు మోస్తున్నారు? బాటమ్ కాలం మోస్తుంది. బాటమ్ కాలం ఈజ్ బేరింగ్ ద బేరింగ్ ప్లేట్. మరి బాటమ్ కాలంలోకి బేరింగ్ ప్లేట్ పై నుంచి లోడ్ అంతా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ రియాక్షన్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ రియాక్షన్. దిస్ రియాక్షన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లేంజెస్ ఆఫ్ బాటమ్ కాలం. ఫ్లేంజెస్ ఉన్నాయి కదా, దిస్ ఈజ్ వన్ ఫ్లేంజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫ్లేంజ్. సో ఈ ఫ్లేంజ్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఈ ఫ్లేంజ్ ఇక్కడ వస్తుంది. బికాజ్ ఆఫ్ సిమెట్రీ దీస్ టూ రోడ్స్ ఆర్ 600 కిలోమీటర్స్ అండ్ హెన్స్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో 600 కిలోమీటర్స్. సిమెట్రిక్గా ఉంది కాబట్టి. అండ్ బాటమ్ కాలం విత్ 400 mm. ఓకే, దాని థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ 12.7 mm. కాబట్టి తీసేస్తే అప్పుడు సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫ్లేంజెస్ ఈజ్ 387.3 mm. 387.3 mm. సో దిస్ ఈజ్ 387.3 mm, దిస్ ఈజ్ 289.4 mm. సో అప్పుడు దీనిలోంచి తీసేస్తే 2A వస్తుంది. ఐ విల్ గెట్ A. దిస్ ఈజ్ A. సో 387.3 minus 289.4 డివైడెడ్ బై 2A. ఇటు పక్క ఒక A, ఇటు పక్క ఒక A ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A అండ్ దట్ A కమ్స్ అవుట్ టు బి ఎంత వస్తుంది? 48.95 mm ఈజ్ ద A. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 289.4. ఈ ఫ్లేంజ్ సెంటర్ నుంచి ఈ ఫ్లేంజ్ సెంటర్కి టోటల్ ISHP 300 కాబట్టి 300 mm విడుతుంది. దానిలో ఈ పక్క హాఫ్ ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్, ఈ పక్క హాఫ్ ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ తీసేస్తున్నాం. మొత్తం మీద ఒక ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ తీసేస్తే 289.4 వస్తుంది. అలాగే కింద కూడా 387.3 వస్తుంది. సో కరెక్ట్గా 387.3, 289.4. దాని నుంచి దీన్ని తీసేస్తే ఇక్కడ సగం, ఇక్కడ సగం. ఏ దట్ ఈస్ 48.95 mm. This A is 48.9 mm. This A, this one. అంటే పైన కాలం ఫ్లేంజ్ సెంటర్ నుంచి బాటమ్ కాలం ఫ్లేంజ్ సెంటర్కి ఏ మాట. దట్ ఈస్ 48.95 mm. So from this figure, the bending moment. Okay, now this is a pure bending case. The bending moment is 600 into A. Okay, 600 into A I am putting. So 29.36 kilonewton meters is the bending moment developed in the bearing plate. Okay. Then the width of this bearing plate is equal to the width of the bottom column. Width of bearing plate equal to width of the bottom column. That is 400 mm. సారీ, ప్లాన్లో కనపడుతుంది కదా. ప్లాన్ ఎక్కడ గీసాను? ప్లాన్లో కనపడదు. ప్లాన్ గీలేదు నేను. ప్లాన్ ఐ హ్యావ్ నాట్ డ్రాన్. ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, width of the bearing plate equal to width of the bottom column, breadth of flange, that is 250 mm. So we are putting rectangular cross section for the bearing plate, of course we all know. So for the rectangular section, the Z value, section modulus Z equal to BD square by 6. ఇక్కడ D అంటే thickness of the section, thickness of the plate. So the bending moment carrying capacity of the plate MD equal to F into Z. M is equal to F into Z. That we know the formula.
So F ante ikkada the design stress FD. So F5 by gamma m naught is the design stress into Z ante rectangular section ki BD square by 6. That is D is nothing but thickness of the plate, PT square by 6. So దీనిలో substitute చేస్తే I am getting the thickness of plate equal to 55.6 mm. So hence provide a bearing plate of size 400 mm by 250 mm by 56 mm plate. You see, this is the bearing plate. This is the bearing plate. ఇది వచ్చి 400 mm, perpendicular to paper 250 mm and thickness is 56 mm. This is 400 mm, perpendicular to paper 250 mm and thickness is 56 mm. That is the size of bearing plate. మస్తాన్ చెప్పు సార్. ప్రజెంటేషన్ కనిపించట్లేదు సార్. కనిపించట్లేదా? లేదు సార్. ఎప్పటి నుంచి కనిపించట్లేదు? 3 minutes 5 minutes నుంచి సార్. నాకు కనబడుతుంది ఇక్కడ. కనిపిస్తుంది సార్. కనిపిస్తుందా? మధ్యలో ఆగిపోయిందా? నాకు కనిపించట్లేదు సార్. సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వల్ల కొంతమందికి కనిపిస్తుంది, కొంతమందికి కనిపించడం లేదు సార్. అవునా? స్టార్టింగ్ నాకు కూడా కనపడలేదు. మళ్ళీ మస్తాన్ చూడు, నీ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ వీక్ గా ఉందేమో చూడంట. రీజాయిన్ అయితే మళ్ళీ కనిపిస్తుంది. రీజాయిన్ అయితే కనిపించదా? కనిపిస్తుంది సార్. నేను రీజాయిన్ మళ్ళీ రీజాయిన్ అంటావు. ఓకే సార్. ఓకే. This is about bearing plate. Now I have to design the splice plate. You see, this is splice plate. ఇందాక చేసాం కదా, ఈ సైడ్ ఇది ఒక స్ప్లైస్ ప్లేట్, అలాగే ఈ సైడ్ కూడా ఇంకొక స్ప్లైస్ ప్లేట్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు స్ప్లైస్ ప్లేట్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐ హ్యావ్ టు డిజైన్ నౌ దిస్ స్ప్లైస్ ప్లేట్. ఇందాకట్లాగే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో చేశాను స్ప్లైసింగ్ ప్లేట్ ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది. ఇఫ్ ద టాప్ కాలమ్ అండ్ బాటమ్ కాలమ్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ మిల్డ్, దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ, దాని ఎడ్జెస్ పర్ఫెక్ట్గా గ్రైండ్ చేస్తే, then these splice plates have to take 50% of the column load. So now here I have to design the splice plates for 50% of the load. So 50% of 1200 అంటే 600 వస్తుంది. ఇటుపక్క స్ప్లైస్ ప్లేట్, అటుపక్క స్ప్లైస్ ప్లేట్ పెడతాను కాబట్టి డివైడెడ్ బై 2 వేస్తాను. సో 300 kilonewtons is the load taken by each splice plate. Then there is a bending moment of 12 kilonewton meters on the column. So దానివల్ల అడిషనల్ లోడ్ వస్తుంది స్ప్లైస్ ప్లేట్లో. సో దట్ బెండింగ్ మూమెంట్ డివైడెడ్ బై సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్ప్లైస్ ప్లేట్స్ ఈస్ 406 mm. సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్ప్లైస్ ప్లేట్స్ ఎలా వస్తుంది, ఫిగర్ చూడండి మళ్ళీ. ఇది దిస్ ఈజ్ 406 mm. ఈ స్ప్లైస్ ప్లేట్ సెంటర్ నుంచి ఈ స్ప్లైస్ ప్లేట్ సెంటర్కి 406 mm. So bending moment divided by the distance between the center to center distance between the splice plates చేస్తే I am getting 30 kilonewtons. This is the additional load to be taken by the splice plate due to bending moment. So due to actual load 300 kilonewtons వస్తుంది, due to bending moment 30 kilonewtons వస్తుంది. So total 330 kilonewtons is the load taken by a splice plate. Previous problem already చూసాము. The design compressive stress of splice plate is FCD and it shall be taken as a zero slenderness ratio because చిన్న ప్లేట్లే కాబట్టి slenderness ratio 0 అనుకుంటాము. సో FCD ఈక్వల్ టు F5 by gamma m naught అవుతుంది. సో F5 250 by 1.1 వేస్తే 227 is the design compressive stress of splice plates. So area of splice plate equal to load divided by stress. Load 330 kilonewtons divided by stress, the 227.27 gives me 1452 mm square. Then width of splice plate equal to width of column, that is width of the flange of top column. This is 250 mm. So width 250 mm కాబట్టి area divided by width వేస్తే I will get thickness.
So 1452 divided by 250, I get 5.8 mm. This is the thickness of splice plate required, and hence provide 6 mm plate. So plate thickness I have decided. Now I have to connection. I have to think of the connection, that is bolts. So I am using 20 mm diameter 4.6 grade black bolts. So 20 mm diameter 4.6 grade black bolts. Now the shear strength of bolt VDSB equal to, it is in single shear actually, and hence the formula is FU by root 3 gamma m1 plus NN ANB plus NS ASB లో NS 0 కాబట్టి ఇది ANN ANB ఒకటే వేస్తున్నాను నేను. సో దిస్ గివ్స్ మీ 45.3 కిలోన్యూటన్స్. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో కూడా ఇంతే. అలాగే డిజైన్ బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి 49.2 కిలోన్యూటన్స్. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో కూడా ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇవే. సో 45.3 is the strength of bolt which is in single shear. Therefore number of bolts required for connection between bottom column and splice plate is 330 divided by 45.3, so 8 bolts. So 8 bolts are required for connecting the plate and the bottom column. చూడండి. So 8 bolts, ఈ సైడ్ 4, ఈ సైడ్ 4. Total 8 bolts I am using for connecting this splice plate and bottom column. మరి టాప్ కాలంకి వచ్చేసరికి చాలా బోల్ట్ కనపడుతుంది చూడండి. ఇక్కడ టాప్ కాలం కూడా సేమ్ లోడే కదా, సేమ్ 8 బోల్ట్లు కనపడాలి కదా, కానీ 22 బోల్ట్ కనపడుతున్నాయి. ఎందుకు అంటే చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఫిగర్. ఎందుకు కిందేమో చాలా తక్కువ బోల్ట్ కావాల్సి వచ్చింది, పై కాలం కనెక్ట్ చేయడానికేమో ఎక్కువ బోల్ట్ కావాల్సి వచ్చినాయి. ఎందుకని? బికాస్ యు సీ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది టాప్ కాలం ఈజ్ లెస్. సో ఇక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక గ్యాప్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక గ్యాప్ వచ్చింది. ఈ రెండు గ్యాప్స్ని మీరు ప్యాకింగ్ ప్లేట్ పెట్టి ఫిల్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్యాక్ దెమ్. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్యాకింగ్ ప్లేట్. సో ప్యాకింగ్ ప్లేట్ పెట్టారు కాబట్టి మీరు బోల్ట్స్ అప్పుడు చూశారు, బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా? దెర్ విల్ బి రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ బీటా పీకే, రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ డ్యూ టు ప్యాకింగ్ ప్లేట్స్. ఓకేనా? అలాగే రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ డ్యూ టు గ్రిప్ లెంగ్త్, ఇది కూడా ఉంటుంది. ఈ గ్రిప్ లెంగ్త్ కూడా పెరిగిపోద్ది. చూడండి ఎంత పొడుగు వస్తుందో బోల్ట్, చూసారా? గ్రిప్ లెంగ్త్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొక రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ప్యాకింగ్ ప్లేట్ వల్ల ఒక రిడక్షన్ ఫ్యాక్టరు, గ్రిప్ లెంగ్త్ పెరిగినందువల్ల ఒక రిడక్షన్ ఫ్యాక్టరు, అట్లాగా స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోద్ది. స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ పెరిగిపోతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ లెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ పెరుగుతుంది. మళ్ళీ లెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది, బీటా ఎల్జే. సో ఒక్క ప్యాకింగ్ ప్లేట్ పెట్టినందువల్ల 3 రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ. డ్యూ టు ప్యాకింగ్ ప్లేట్ 1 రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్. ప్యాకింగ్ ప్లేట్ పెట్టినందువల్ల బోల్ట్ లెంగ్త్ పెరిగిపోతుంది, గ్రిప్ లెంగ్త్ పెరిగిపోతుంది. గ్రిప్ లెంగ్త్ పెరిగినందువల్ల మళ్ళీ ఒక రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఈ 2 రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది? బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది. బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ పెరిగిపోతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ పెరిగినప్పుడు లెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ పెరిగిపోతుంది. లెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. సో మొత్తం మీద 3 రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాకింగ్, బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాప్. సో నేను ఇప్పుడు బాటమ్ కాలం కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ తీసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు సి ఐఎమ్ పుటింగ్ బీటా పీకే అండ్ బీటా ఎల్జీ. సో హియర్ ద రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ డ్యూ టు ప్యాకింగ్ ప్లేట్, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా 1 - 0.0125 into థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ప్లేట్. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. మనం ఫస్ట్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేసాం బీటా కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ప్యాకింగ్ ప్లేట్. ఓకే, సో బీటా పీకే 0.375 వచ్చింది చూడండి, లేకపోతే 1 ఉండేది. ఎందుకు ఇంత తక్కువ వచ్చింది బీటా? బికాజ్ ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ప్లేట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ హై. ఈ థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ప్లేట్ 50 mm ఉంది చూడండి. ఎందుకంటే బాటమ్ కాలం 400 mm, టాప్ కాలం 300 mm,
ఓకే, ఈ పక్క గ్యాప్ 50 mm, ఆ పక్క గ్యాప్ 50 mm. సో 50 mm థిక్ ప్లేట్ పెట్టాలి మీరు, ప్యాకింగ్ ప్లేట్. సో 0.375 ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్, చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు గ్రిప్ లెంగ్త్, బోల్ట్ లెంగ్త్ పెరిగిపోతుంది అనుకున్నాం కదా. సో గ్రిప్ లెంగ్త్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 5D అవుతుంది. దెన్ బీటా ఎల్జీ కూడా వస్తుంది పిక్చర్లో, ఇంకొక రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు లెంగ్త్ ఆఫ్ గ్రిప్ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. లెంగ్త్ ఆఫ్ గ్రిప్, లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎంత కావాలా, లెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ ఎంత కావాలి చూడండి. ఈ ప్యాకింగ్ ప్లేటు 50 mm మధ్యలో, ఈ ప్లేట్ థిక్నెస్ అంతా, స్ప్లైస్ ప్లేట్ థిక్నెస్ 6 mm, అండ్ టాప్ కాలమ్ ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ 11.6 mm. So 11.6 plus 50 plus 6. That is the total length of bolt required, the grip length required. This is the grip length. Thickness of splice plate plus thickness of packing plate plus thickness of flange of column. Total 6 plus 50 plus 11.6. That is the total grip length. Okay. సో 66.6 mm వచ్చింది. సో 5D అంటే 5 ఇంటూ డయామీటర్ ఆఫ్ బోల్ట్ 20 mm వేసుకున్నాను. సో 100 mm ఈజ్ 5D, బట్ ద గ్రిప్ లెంగ్త్ ఈజ్ 66.6 mm విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 100. కాబట్టి ఇప్పుడు బీటా ఎల్జీ అవసరం లేదు, బికాజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ గ్రిప్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 5D. కాబట్టి మనం అనుకున్నట్టు బీటా ఎల్జీ అవసరం లేదు, ఓన్లీ బీటా పీకే ఒకటే. If the length of grip is more than 5D only, then beta LG comes into picture. But here, by God's grace, this 66.6 is less than 100 కాబట్టి తప్పించుకుందాం మనం, బీటా ఎల్జీ అవసరం లేదు. అవసరం వస్తుందేమో అనుకున్నాము కానీ అవసరం లేదు, బికాజ్ ఎల్జీ ఈజ్ లెస్ దాన్ 5D కాబట్టి. Therefore, VDSB equal to 45.3 into the reduction factor due to packing plate. This is 17 kilonewtons. చూడండి ఎంత తక్కువ వచ్చింది. సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్ట్ 17 వచ్చేసింది, పడిపోయింది. 45.3 నుంచి ఫ్యాక్టర్ వేయంగానే 17 kilonewtons పడిపోయింది. దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వల్ టు 330 డివైడెడ్ బై 17, 20 bolts. సో 20 bolts వచ్చాం కాబట్టి ఈ సైడ్ 10 bolts, ఆ సైడ్ 10 bolts ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. 20 boltsలో ఒక సైడ్ 10, ఇంకో సైడ్ 10 bolts పెట్టానంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ చాలా ఎక్కువైపోయింది. అప్పుడు లెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు. సో లెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ 450 mm. లెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ బోల్ట్ టు ద లాస్ట్ బోల్ట్. 10 bolts ఉన్నాయి, 10 bolts ఉన్నాయంటే 9 gaps ఉంటాయి, 9 pitches ఉంటాయి. 9 pitches అంటే 9 into 50, 450 mm is the length of joint. Then 15D వేసుకుంటే 15 into diameter of bolt 20 mm, 300 mm. So length of joint is more than 15D కాబట్టి this is a long joint. Long joint కాబట్టి then there will be reduction factor. మళ్ళీ reduction factor calculate చేయండి, బీటా ఎల్జే. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో 0.96 వచ్చింది రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్. అప్పుడు షియర్ స్ట్రెంగ్త్, బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా తగ్గిపోయింది. 17 into 0.96 వేస్తే 16.32 kilonewtons is the bolt strength now. ఇంకా ఎందుకు తగ్గిపోయింది, ఈ రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్, లెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ ఎక్కువ దానివల్ల. సో ఇంకా తగ్గిపోయింది కాబట్టి బోల్ట్ స్ట్రెంగ్త్. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ బోల్ట్లు. నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ ఈక్వల్ టు 330 డివైడెడ్ బై 16.32, 22 bolts వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇందా 20 వచ్చినాయి, ఇప్పుడు 22 వచ్చినాయి. సో లెట్ us provide 11 bolts on each side. ఇటు పక్కకు 11 చూడండి, ఇటు పక్క ఒక 11, ఈ పక్క ఒక 11, మొత్తం 22 bolts టాప్ కాలమ్స్. బాటమ్ కాలంకేమో 8 bolts, ఈ పక్క 4, ఆ పక్క 4. సో ఇప్పుడు మొత్తం లెంగ్త్ ఆఫ్ స్ప్లైస్ ప్లేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. పై నుంచి కింద దాకా ఈ ప్లేట్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ప్లేట్ లెంగ్త్ కావాలంటే ఇక్కడ 11 bolts ఉన్నాయి కాబట్టి 10 pitches ఉంటాయి మధ్యలో. ఈ చివరి ఒక ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్, ఈ చివరి ఒక ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్, 2 ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్లు 10 pitches ప్లస్ బేరింగ్ ప్లేట్ థిక్నెస్
మళ్ళీ కింద ప్లేట్కి వచ్చేసరికి 3 పిచ్ డిస్టెన్స్లు, 2 ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్లు. సో పైన 10 పిచ్చులు, కింద 3 పిచ్చులు, 10 + 3 13 పిచ్చులు, పైన 2 ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్లు, కింద 2 ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్లు, మొత్తం 4 ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్లు ప్లస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ బేరింగ్ ప్లేట్. దట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్. చూడండి, ఇది 10 పిచెస్ ప్లస్ 2 ఎడ్జెస్ ప్లస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ బేరింగ్ ప్లేట్ 56 mm. మళ్ళీ కింద ప్లేట్కి 2 ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్లు, 3 పిచ్చులు, టోటల్ 846 mm. సో 850 mm is the length of the plate required. So length of plate, this is the 850 mm plate. This is 250 mm width of the column. So size of plate వచ్చి ఇప్పుడు 850 divided by 2, 850 by 250. This is the size of plate. Thickness వచ్చి 6 mm. This is the splicing. కనబడుతుందా? దిస్ ఈజ్ ద స్ప్లైస్ ప్లేట్. సో 2 కాలమ్స్ థిక్నెస్, 2 కాలమ్ సైజ్ ఈక్వల్ అయింటే కింద 8 బోట్లు, పైన 8 బోట్లు సరిపోయిండేది. పైన కాలమ్ సైజ్ తగ్గింది కాబట్టి ప్యాకింగ్ ప్లేట్ పెట్టాం కాబట్టి 8 బోల్ట్స్ బదులు 22 బోల్ట్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 5:30. యూ షల్ స్టాప్.